नमस्कार मित्रों। पाठ 11 भारत जल संसाधन जेमां पहला लेक्चर में आपणे जल स्त्रोतों की बात करी हती। वृष्टिय जल, पृष्ठीय जल, भूमिगत जल अने हवे आपणे जे बात करवाना छे एमां बहुहेतुक योजना जोवानी छे। तो मित्र, बहुहेतुक योजना शू छे? तो पहला तो बहुहेतुक समझवा पड़े अर्थ। बहु एटले घणा बधा, बहुनो अर्थ याद राखवानो घणा बधा। अने हेतुक एटले घणा बधा हेतुओ जे योजनाओमां संकळायेला होय, घणा बधा हेतुओ संकळायेला होय एवी योजना के जे बहुहेतुक योजना तरीके ओळखाय। अने बहुहेतुक योजना ए नदीनी साथे संकळायेली छे। बहुहेतुक योजना जे छे ते नदी साथे संकळायेली छे। भारतमां अनेक नानी मोटी नदीओ वहे छे, जे आपणे 9मां पण तमे भण्या उत्तर भारतनी नदी, दक्षिण भारतनी नदी, बे विभाग छे अने ए रीते आखुं तंत्र छे जल परिवहन, जे 9मां में तमे अभ्यास कर्यो ज छे। भारतनो जल परिवहन समृद्ध छे। जल परिवहन जे छे समृद्ध छे, कारण के भारतमांथी घणी बधी नदीओ निकळे छे। अने परिवहन जे शब्द छे ए तमारे याद राखवानुं, एक जग्याएथी बीजी जग्याए ज्यारे जवुं एने आपणे परिवहन कहीए। तो आ पाणी पण एक जग्याएथी बीजी जग्याए ज्यारे जतुं होय तो ए आखुं एक तंत्र बने के जे जल परिवहन तरीके ओळखाय छे। अने आनुं जे कारण छे भारतनुं भूपृष्ठ, अने भारतमां अनेक नदीओ बीजी नदीओने मळीने तेनुं जळ समुद्रमां ठालवे छे। तो नदीओ ज्यां कोईक एवा पर्वत डूंगर कि ज्यांथी निकळती होय अने धीरे 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 आगळ वधती होय झरણા स्वरूपे, पछी एमां बीजा झरણા भेगा थाय अने ए रीते एक नदीनुं निर्माण थतुं होय। पण ए नदी जे मळे छे ए समुद्रने मळे छे। हवे आ जळनो उपयोग अनेक हेतुओ माटे थाय ते माटे बहुहेतुक योजनाओ विविध नदीओ पर बनाववामां आवी छे। एटले के जे नदीनुं पाणी समुद्रमां जतुं होय तो ए पाणीने रोकवामां आवे, बंध बनावीने। बधुं ज पाणी नहीं रोके पण अमुक जग्याए बंध बनावीने ए पाणी एटलुं एकठुं करवामां आवे अने ए पाणी के जे उनाळानो समयगाळो होय के ज्यां वरसादनुं प्रमाण ओछुं होय एवा विસ્તાरोमां नहेर द्वारा पहोंचाडवामां आवे छे। तो खास याद राखवानुं के आ जे जळनो उपयोग छे अनेक हेतु माटे थाय छे अने ए अनेक हेतु एटले घणा बधा हेतुओ छे। तो बहुहेतुक योजना एटले नदी खीण साथे संकळायेल विभिन्न समस्याओने हल करवी। सतत नदीमां पूर आव्या करतुं होय, आजुबाजुमां नीचाणवाळा भागमां पाणी भरातुं होय, लोकोने एनाथी नुकसान थतुं होय, तो आ जे समस्याने निवारवा माटे नदीओ पर बंध बनाववामां आवता होय छे के जेनाथी ए पाणी छे एटलुं भेगुं रहे। पूर नियंत्रण, जो नदीओमां पूर आवे छे तो नियंत्रण माटे पण बहुहेतुक योजनाओ बने छे। जमीन धोवाणने अटकाववा माटे, सतत पाणी वह्या करतुं होय तो एनाथी जमीन धोवाण थाय तो ए पाणीने अटकावीने पण जमीन धोवाण अटकावी शकाय। पूर आवे छे तो एनाथी पण जमीन धोवाण थतुं होय छे। सिंचाई, खेतीना अंदर जे पाणी जोईए अनाज उगाड़वा माटे तो एना माटे सिंचाईनी योजनाओ छे। पेयजळ, पेयजळनो अर्थ याद राखवानो, पेयजळ एटले पीवा माटेनुं पाणी। एटले घणा एवा विસ્તાरो छे के जे पीवाना पाणीनी अछत होय छे, तो आवा विસ્તાरोमां आज नहेर द्वारा पण पीवानुं पाणी नदीमांथी पहोंचाडवामां आवे छे। ए ज रीते उद्योगोने जे कंईक पाणी जोईए छे, वसाहतो, जे वस्ती जेने के वसाहतो एटले ज्यां लोको रहेता होय एवी वस्ती के जेने पण पाणीनी जरूर पड़ती होय छे। आ उपरांत नदीओ पर बंध बांधीने उपरथी पाणी जे नीचे आवे छे फेंकवामां आवे तो ए उपरथी जे वहेतुं पाणी के जेना अंदर पण शक्ति रहेली छे अने ए जे शक्ति छे एनो उपयोग विद्युत उत्पादन करवामां
થાય છે, એટલે કે નદીના ઉપર બંધ બાંધીને જે નીચે ઉપરથી પાણી પડે તો ત્યાં ટર્બાઇન લગાવવામાં આવે અને ટર્બાઇન દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ પણ એક હેતુ છે. તો તમને કદાચ કોઈ પ્રશ્ન આવે બહુહેતુ યોજનાના કયા કયા હેતુઓ છે, તો એમાં તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું કે જે કંઈક હેતુઓ છે એમાં પૂર નિયંત્રણ છે, જમીન ધોવાણનો અટકાવ છે, સિંચાઈ છે, પેયજળ એટલે કે પીવાનું પાણી છે, વસાહતોને પાણી આપવું, વિદ્યુત ઉત્પાદન, આંતરિક જળ પરિવહન. આંતરિક જળ પરિવહન એટલે કે નદીના બહુહેતુ યોજના દ્વારા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લોકોને પહોંચાડવા માટે જળ પરિવહન, આંતરિક જળ પરિવહન. પછી મનોરંજન અને વન્યજીવ સંરક્ષણ તેમજ મત્સ્યપાલન. આ બધા જે હેતુઓ છે એ નદીઓ પર બંધ બાંધીને એ હેતુઓને પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. તો આ જે હેતુ હતા એ બહુહેતુક હતા. હવે ભારતની કેટલીક મુખ્ય નદીઓ કે જેના પર કેટલાક બંધ બનાવવામાં આવ્યા છે એ આપણે જોઈશું. મિત્રો ધ્યાન આપજો. જો અહીં ભારતની મુખ્ય બહુહેતુક યોજનાઓ એમાં કેટલાક તમે આ નકશા અત્યારે જુઓ છો. તો એમાં દામોદર ખીણ યોજના એવું લખેલું છે. તો દામોદર ખીણ યોજના તો નદી છે દામોદર, ખાસ કરીને એનું જે સિમ્બોલ છે એ પણ યાદ રાખવાનું બંધનું. તો દામોદર નદી છે જેમાં દામોદર ખીણ યોજના છે અને લાભાન્વિત રાજ્ય. તો આ જે નદી જે પસાર થાય છે એ રાજ્યો ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળ. તો આ બે વસ્તુ જે છે આ નદીના દ્વારા બે રાજ્યોને એના લાભ મળે છે. તો દામોદર ખીણ યોજના દામોદર નદી પર બનાવવામાં આવી હતી. એ જ રીતે બીજી એક યોજના છે, જુઓ, હીરાકુંડ બંધ. અને હીરાકુંડ બંધ એટલે નદી કઈ આપેલી છે? મહાનદી. અને મહાનદી એ ઓડિશા રાજ્યને એનો લાભ મળે છે. હીરાકુંડ બંધ તો એમાં યાદ રાખવાનું તમારે મહાનદી. ચલો એ જ રીતે આગળ જુઓ શું લખેલું છે અહીં? સતલુજ નદી. તો સતલુજ નદી છે એના પર બંધ છે ભાખરા નાંગલ. અને પંજાબ છે, હરિયાણા છે અને રાજસ્થાન છે અને આનો લાભ મળે છે. તો હવે અહીંયા તમે એમ કહેશો કે ભાઈ અહીં ભાખરા નાગર સતલુજ નદી છે રાજસ્થાન, પણ એ છે ને નહેર દ્વારા, એ જે નહેર એનાથી બનાવવામાં આવે એટલે એ નહેર ક્યાં સુધી પહોંચાડવામાં આવી? રાજસ્થાન સુધી. તો એ ભાખરા નાગરનો લાભ છે એમાં પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન સુધી નહેર પહોંચાડી છે, તો એને પણ લાભ મળે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, ભાખરા નાગર કઈ નદી પર? સતલુજ નદી પર. એ જ રીતે કૃષ્ણા નદી. અહીં તમે જુઓ તો તમને કૃષ્ણા નદી દેખાશે. અને કૃષ્ણા નદી પર નાગાર્જુન સાગર યોજના છે. કૃષ્ણા નદી પર નાગાર્જુન સાગર યોજના કે જેનો લાભ આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાને આ લાભાન્વિત રાજ્યો છે, આંધ્ર અને તેલંગાણા. એ જ રીતે કૃષ્ણરાજ સાગર યોજના. તો કૃષ્ણરાજ સાગર યોજના છે એ કાવેરી નદી પર છે. કૃષ્ણરાજ સાગર યોજના કાવેરી નદી પર કે જેમાં કર્ણાટક અને તમિલનાડુને આ યોજનાનો લાભ મળે છે. ચલો એ જ રીતે આગળ જુઓ, સરદાર સરોવર આપણી યોજના છે ગુજરાતની નર્મદા નદી પર. અને મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર આ જે રાજ્યો છે લાભાન્વિત, એટલે કે આ રાજ્યો સુધી આ યોજના દ્વારા પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. તો સરદાર સરોવર બંધ નર્મદા ખીણ યોજના જે કહેવો તે પણ કઈ નદી છે? તો નર્મદા. મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર. અને એને યાદ રાખવું હોય તો આપણે મમરા યાદ રાખવાનું. ગુજરાત તો છે જ, મમરા એટલે એટલે મહારાષ્ટ્ર, એટલે મધ્યપ્રદેશ અને રા એટલે રાજસ્થાન. તો આ નર્મદા યોજના છે આપણી ગુજરાતની, યાદ રાખવાની છે. ચલો એ જ રીતે આગળ જુઓ, તાપી નદી પર. અને તાપી નદી પર ઉકાઈ અને કાકરાપર બે છે, બરાબર. કાકરાપરમાંથી જે અણુ ઉર્જા મેળવવામાં આવે છે. તો ઉકાઈ અને કાકરાપર, તાપી નદી ગુજરાતમાં આ યોજના સુરત પાસે છે તાપી નદી પર. તો ઉકાઈ અને કાકરાપર. ચલો એ જ રીતે સાબરમતી નદી છે એમાં ધરોઈ બંધ છે, એ પણ આપણા ગુજરાતની છે. ધરોઈ બંધ સાબરમતી નદી પર છે.
મહી નદી પર કડાણા બંધ એટલે કે વણાક બોરી યોજના. કડાણા વણાક બોરી આવું લખેલું છે ચોપડીમાં. કડાણા વણાક બોરી. મહીસાગર જે નદીનું નામ છે મહી નદી, મહીસાગર નદી, અને એ પણ આપણા ગુજરાતમાં છે. તો મિત્રો આ કેટલાક નકશા હતા, ફરી પાછું એકવાર જોઈ લઈએ. તો મહીસાગર નદી, કડાણા બંધ એટલે કે વણાક બોરી યોજના. એના પછી જુઓ સાબરમતી પર દરોઈ બંધ. એના પછી તાપી નદી પર ઉકાઈ અને કાકરાપાર યોજના. નર્મદા નદી સરદાર સરોવર. કાવેરી નદી કૃષ્ણરાજ સાગર. નાગાર્જુન સાગર યોજના કૃષ્ણા નદી. અને સતલુજ નદી એમાં આપણે યાદ રાખવાનું ભાખડા નાંગલ. અને મહાનદી હીરાકુંડ યોજના. તેમજ દામોદર નદી પર દામોદર યોજના. તો આ બધા જે નકશાઓ છે એને પણ ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. તો ભારતની મુખ્ય ભૌતિક યોજના ફરી પાછું એકવાર જોઈ લેજો. ભાખરા નાગલ નદી છે, સતલુજ પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન, જેને લાભ મળે છે આ યોજના દ્વારા. કોસી નદી, કોસી બિહારમાં છે. દામોદર ખીણ, દામોદર ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળ. હીરાકુંડ મહાનદી ઓડિશા રાજ્ય. ચંબલ ખીણ, ચંબલ નદી મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન. નાગાર્જુન સાગર યોજના કૃષ્ણા નદી આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા. એ જ રીતે કૃષ્ણરાજ સાગર કાવેરી કર્ણાટક અને તામિલનાડુ. તુંગભદ્રા તો તુંગભદ્રા નદી કે જે કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશ. એ જ રીતે નર્મદા ખીણ જેને આપણે સરદાર સરોવર કહીએ છીએ તે નર્મદા નદી મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર. એ જ રીતે કડાણા વણાક બોરી એ મહીસાગર એટલે કે મહી નદી, અને એમાં યાદ રાખવાનું આપણે ગુજરાત. ઉકાઈ કાકરાપાર તાપી એ પણ ગુજરાતમાં છે, અને દરોઈ યોજના સાબરમતી એ પણ ગુજરાતમાં છે. તો મિત્રો આ હતી કેટલીક યોજનાઓ અને એના લાભાન્વિત રાજ્યો. એટલે પરીક્ષામાં તમને 1-2 વાક્યમાં કે ખાલી જગ્યામાં પણ આ રીતે પૂછાય કે સતલુજ નદીના લાભાન્વિત રાજ્યો કયા કયા છે. તો સતલુજ નદી છે અને લાભાન્વિત રાજ્યોમાં યાદ રાખવાનું પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન. એ જ રીતે હીરાકુંડ કઈ નદી પર બનાવવામાં આવ્યો? તો હીરાકુંડ જે યોજના છે કઈ નદી પર છે? મહાનદી પર. તો આવા જે સામાન્ય છે પ્રશ્નો એ પણ એના અંદર આવી શકે છે. તો આ જે બહુહેતુ યોજના પહેલાં આપણે જોઈ કે જેમાં એકસાથે ઘણા બધા હેતુઓ સંકળાયેલા હોય આવી યોજનાને બહુહેતુક યોજના કહેવામાં આવે છે. અને કયા કયા હેતુઓ સંકળાયેલા એના અંદર તમારે યાદ રાખવાનું પૂર નિયંત્રણ, જમીન ધોવાણનો અટકાવ, સિંચાઈ, પેયજળ પીવાનું પાણી પૂરું પાડવું, ઉદ્યોગોને પાણી પૂરું પાડવું, વસાહતોને પાણી આપવું, વિદ્યુત ઉત્પાદન માટે જે કંઈક ટર્બાઇનની વ્યવસ્થા કરીને પણ આ યોજના દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. આંતરિક જળ પરિવહનના માર્ગો ઊભા કરી મનોરંજન, કોઈ પર્યટન સ્થળ વિકસાવી એ જે બંધ છે ત્યાં બોટને એવું મૂકી દેવો, મનોરંજન સ્થળ બની જાય. તો એના દ્વારા પણ આવક થાય રાજ્યને. વન્યજીવ સંરક્ષણ એટલે કે જે વન્યજીવો છે એના સંરક્ષણ માટે પણ આ યોજનાઓ કે જંગલમાં પાણીની અછત હોય તો એવા વિસ્તાર સુધી પણ આ યોજના દ્વારા પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. એ જ રીતે મત્સ્યપાલન, તો એ જે બંધ છે એમાં માછલા ઉછેરીને એ મત્સ્યપાલન પણ કરી શકાય છે. તો આવી ઘણા બધા હેતુઓ સાથે આ નદીઓ પર બંધ બનાવવામાં આવે છે. તો એ કહેવાય છે બહુહેતુક યોજના. અને એ પછી આપણે વાત કરી ભારતની કેટલીક બહુહેતુક યોજનાઓ. તો મિત્રો આજે આપણે અહીંયા અટકીએ છીએ અને ફરી પાછું આપણે મળશું જેમાં સિંચાઈ ક્ષેત્રનું વિતરણ અને જળ સંકટ જે કંઈક માહિતી છે એ હવે પછીના લેક્ચરમાં લેશું. અને જે કંઈક સવાલ જવાબ કાયમ આપવામાં આવે છે એ પ્રમાણે આમાં પણ સવાલ હશે તે તમારે વ્યવસ્થિત નોટમાં લખવા અને નોટ વ્યવસ્થિત બનાવજો. ઓલ ધ બેસ્ટ. ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો.